السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد احمد علی صاحب دامت برکاتہم نے صوبہ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے اجتماع میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ تمام حضرات پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، نظام الدین مرکز سے ہمارے اکابر نے، حضرت جی نے یہ طے فرما دیا ہے سارے ممالک کے لیے، دنیا کے اور اس ملک کے سارے صوبے والوں کے لیے، کہ 1 سال 4 ماہ والوں کا علماء کا اجتماع ہوگا، جیسے گزشتہ پرگی میں ہوا تھا، پورے صوبے کے 4 ماہ والوں کا علماء کا، اور 1 سال عمومی اجتماعات ہوں گے ہر ضلع کے، 2 ضلع ملا کر یا 1 ضلع جیسا بھی طے ہو جائے مشورے سے، ہر ضلع کے عمومی اجتماعات ہوں گے، جیسے گزشتہ آپ کا اجتماع نظام آباد میں ہوا۔ آپ کے ساتھ کوئی ضلع جڑا تھا؟ کون سا ضلع تھا؟ میدک ضلع جوڑا تھا، ماشاءاللہ 2 ضلعوں کا عمومی اجتماع ہوا۔ اب یہ پھر دوبارہ اب جو پرگی میں ہوا تھا 4 ماہ والوں کا علماء کا جوڑ، اب اس سال کا جنوری میں 23، 24، 25 جنوری 2026 میں طے ہوا ہے۔ کڑپا میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا 4 ماہ والوں کا علماء کا۔ اور یہ بھی بات نظام الدین مرکز سے طے ہوئی ہے کہ اس اجتماع سے پہلے، جوڑ سے 4 مہینے پہلے، صوبے کے ذمہ داروں کی جماعت پورے صوبے کا سفر کرے گی۔ وہی سفر اب ہمارا چل رہا ہے، تقریباً 12-13 ضلع ہو چکے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے، 15 ہو گئے۔ یہ اضلاع کا سفر ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ضلع کی پوری مسجد وار جماعتوں کو جوڑ کر اجتماع کی محنت کا کام دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ اجتماع کی محنت کا کام، محنت دی جائے مسجد کی سطح پر، تاکہ ہر مسجد محنت کرے اور اجتماع کا فائدہ اٹھائے۔ اگر اجتماع ہوگا صوبے کا، آپ کی مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ آپ کے مسجد کے کام کی سطح بڑھ جانا، آپ کے مسجد کے عملے کی قربانی کی سطح بڑھ جانا، تو یہ اجتماع کا فائدہ ہے۔ اسی لیے پوری مسجد وار جماعتوں کو اب جوڑا گیا ہے۔ اگر پوری مسجدیں آئی ہے خصوصاً 5 عمل والی تو بہت اللہ کا فضل ہے، شکر ہے۔ اگر نہیں آئی ہے تو ان کی آپ کو فکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہوتا۔ غور سے سنیں یہ بات، ہمارا جو اجتماع ہوتا وہ کوئی صرف پروگرام نہیں ہے 3 دن کا، 23-24 جنوری کا وقت طے ہو جائے، جگہ طے ہو جائے، پنڈال لگ جائے، کام خانے بن جائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے کچھ کہنا سننا ہو جائے، بیانات ہو جائے، پھر تیسرے دن دعا کر کے پنڈال اور سارا سامان سمیٹ کر گھر چلے جائیں، چھٹی ہو جائے۔ اس کا نام اجتماع نہیں ہے، اس کا نام اجتماع نہیں ہے۔ ایسے پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا اجتماع ہے۔ ہمارا اجتماع نام ہے، عنوان ہے محنت کا۔ اجتماع سے پہلے بھی محنت ہے،
اجتماع کے 3 دن بھی محنت ہے، یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں اجتماع تو بہت اچھا ہوا، 10 لاکھ مجموعہ ہے، لیکن بیانات کچھ خاص نہیں ہوئے. کہتے ایک صاحب کہہ رہے تھے بیانات کے لیے ہوتا ہی نہیں ہمارا اجتماع، کام سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اور عمل کے لیے ہوتا ہے. ابھی ہمارے حضرت جی امریکہ گئے تھے، امریکہ میں اجتماع ہوا 40,000 کا، تاریخ میں بڑا اجتماع امریکہ جیسے مقام پر 40,000، اور وہاں پکوان کی اجازت نہیں تھی اجتماع میں جہاں جوڑا گیا تھا. گھروں سے کھانا آیا 40,000 لوگوں کا. مدینہ مرکز بیجاپور.com. امریکہ جیسے لوگ ایسا ماحول بنا دیے جیسے میوات کے جیسا ماحول ہے. میوات میں ساری روٹی گھروں سے بن کے آتی ہے لاکھوں کے اجتماع میں. تو وہ اجتماع جو ہوا اس میں حضرت نے فرمایا کہ اب جو ہم جمع ہوئے ہیں، مشورے میں فرمایا کہ دیکھو بیانات ہیں، مذاکرے ہیں، یہ تو کام سمجھانے کے لیے، کام بتانے کے لیے معلومات ہوتے ہیں کہ بھی کام ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. لیکن اصل جو 3 دن ہم کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی دعوت اور انفرادی اعمال، یعنی یہاں خوب جم کر ہر فرد دعوت دے. دعوت سے باطل ٹوٹتا ہے. اور اعمال کریں، رات میں بھی عبادت کریں، دن میں بھی اعمال کریں، تلاوت ہو، نمازیں ہو، قیام اللیل ہو، خوب مانگنا ہو. ان اعمال کا اثر پورے ملک پر، پوری دنیا پر پڑے گا. لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لوگوں کے قلوب ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت کی بیت اللہ میں، ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسی عبادت نہیں ہوئی جو آج امت سے چھوٹی ہوئی ہے. عبادت راتوں میں سونا ہی جانتے ہیں مسلمان، سونے کے لیے نہیں ہے. رات تو اللہ سے مانگنے کے لیے ہوتی ہے. رات میں اللہ تعالیٰ آخر رات میں آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے تیار ہوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. دن میں روتے رہتے امت کے لیے، بھئی ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا. جس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ میں دینا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، تو سوتے پڑے ہوئے. اس لیے امت خصوصاً کام کرنے والا عملہ قیام اللیل اور جاگنے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. آدھا گھنٹہ دعائیں ہونی چاہیے. دعا میں بھی جی نہیں لگ رہا. دعا میں جی نہیں لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں کمی ہے. اللہ سے تعلق میں کمی ہوگی تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارا اجتماع، یہ نام ہے محنت، عنوان ہے محنت کا. اجتماع سے پہلے بھی محنت ہے. اسی لیے ہمارا جو بھی اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، یہ برسوں اور مہینوں پہلے طے ہوتا ہے. کیوں طے ہوتا ہے؟ مہینوں اور برسوں پہلے کیوں طے ہوتا ہے؟ محنت کے لیے طے ہوتا ہے. جیسے اب یہ جو اجتماع ہے کڑپا کا جنوری میں 6 مہینے پہلے طے ہوا. 2 مہینے ہو چکے ہیں، 2-2.5 مہینے اس کے ہو چکے ہیں طے ہو کے. محنت شروع ہو چکی ہے اور اب 4 مہینے باقی رہ گئے قریب. تو اجتماع محنت کے لیے ہوتا ہے. اور 2028 میں انشاءاللہ پورے صوبے کا عمومی اجتماع ہوگا. حضرت جی اپنے جماعت کے ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. وہ 2028 میں ہوگا. تو 2-3 سال پہلے اس کو طے کر دیا گیا ہے تاکہ محنت ابھی سے شروع ہو جائے. تو ہمارا اجتماع، ہمارا جوڑ محنت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے مہینوں پہلے طے ہوتا ہے. اب 4 مہینے پہلے آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ اب سے لے کے اجتماع تک محنت کرے. جتنی محنت اجتماع سے پہلے ہوگی، اجتماع میں جان پڑے گی. اس لیے ہم کو اس کی فکر کرنا ہے. آج اسی لیے آپ کو جوڑا گیا ہے. سب تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہاں. اور محنت جو ہوگی، کام جو ہوگا، عزائم جو پورے ہوں گے، یہ تو اسی وقت پورے ہوں گے جب ہم قربانی دیں گے، مجاہدہ کریں گے. یہ کام راحت کا نہیں ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کام ملا، دعوت کی محنت ملی، ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، جب آپ کو حکم ہوا، نبی بنائے گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر،
वरब्बका फकब्बिर, आप उठिए और इंसानियत को डराइए, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अल्लाह की तरफ दावत दीजिए। ये काम जब आपको मिला, ये जिम्मेदारी जब आपके सुपुर्द हुई, तो आपने ये फरमाया कि ये काम इतना बड़ा है और ये काम इतना अजीम है और ये काम इतनी मेहनत चाहता है कि ला राहत बादल यौम, अब आज के बाद कोई राहत नहीं है। इस काम के मिलने के बाद अब राहत नहीं है। और पूरी जिंदगी कभी आपने एक दिन में 2 मर्तबा पेट भरकर खाना नहीं खाया। यह है काम। ये इस काम के मिलने के बाद सहाबा भी बेचैन हो गए। इस जिम्मेदारी का एहसास सहाबा को हुआ, औरतों को हुआ, मर्दों को हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस काम के मिलने के बाद बड़े ताजिर थे, बड़े कारोबारी थे, कपड़ों का कारोबार था, घर से कपड़ों के थान निकलते थे। लेकिन गज़वे तबूक के मौके पर ऐसा वक्त आया कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इस जिम्मेदारी को समझा उन्होंने। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी मालदार थी, सबसे पहले इस्लाम कबूल की और इस काम को उन्होंने समझा, इस जिम्मेदारी को समझा और इसमें अपनी जिंदगी ऐसी लगाई। इतनी मालदार होने के बावजूद जब इंतकाल हुआ तो फाके में इंतकाल हुआ, कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। सबकी जिंदगी ऐसे ही है। सहाबा ने इसको समझा था कि ये काम, ये जिम्मेदारी ऐसी है कि इसको सारे आलम में लेकर चलना है। सारे आलम में इस्लाम पहुंचे, दीन चमके। इसी जज्बे के साथ सहाबा जीते थे। इसी जज्बे पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उठाया था। सहाबा ये जानते थे कि मक्के और मदीने का कब्रिस्तान ये औरतों के लिए, बच्चों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। 1.25 लाख सहाबा, लेकिन वहां पर कब्रें 10,000। सारी दुनिया में जाकर मुल्कों के अंदर अपनी कब्रें बनाई सहाबा ने, तभी तो इस्लाम फैला। आज का मुसलमान अगर राहत के साथ इस इस्लाम को लेना चाहता है या इस्लाम को फैलाना चाहता है तो नाकाम हो जाएगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस जमाने में मुसलमान इस्लाम के लिए कुर्बानियां देंगे, उस जमाने में इस्लाम चमकेगा, इस्लाम की सतह बढ़ेगी। जिस जमाने में मुसलमान कुर्बानी देना छोड़ देंगे तो इस्लाम मिटेगा, इस्लाम की सतह गिर जाएगी। बल्कि यहां तक फरमाया कि अगर इस्लामी हुकूमत हो, मुस्लिम ममलकत हो, वहां भी अगर मुसलमान कुर्बानी देना छोड़ देंगे तो इस्लामी मुल्क में भी इस्लाम मिटेगा। कुफरिस्तान में अगर मुसलमान कुर्बानी देंगे तो कुफरिस्तान से इस्लाम चमकेगा, इस्लाम फैलेगा। इसका ताल्लुक कुर्बानी से है। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्मत को कुर्बानी पर उठाया, घर के छोड़ने पर तैयार किया, राहत के नक्शों से निकाला, मस्जिद के माहौल में उनको रखा और मुल्कों का सफर, इलाकों का सफर उनको करवाया। इसलिए कि इसके बगैर इस्लाम के चमकने की और बातिल के मिटने की, इर्तिदाद के दरवाजों के बंद होने का और कोई जरिया नहीं है। आज आपको इसीलिए जमा किया गया है। अब इंशाअल्लाह यहां पर अब कारगुजारी होगी और इसके बाद फिर 2 नशिस्तें और अहम होंगी जिसमें आपको अज़ाइम भी करना है। और इसी तरीके से अज़ाइम को पूरे कैसे करना है, इज्तिमा की मेहनत क्या है, इस सिलसिले की बात भी जोहर के बाद आएगी। तो इंशाअल्लाह इसमें सब जमकर बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जो है कारगुजारी वाला अमल है। कारगुजारी कितना है? 8 है। एक मिनट, अभी थोड़ा सा कारगुजारी के बारे में 2-4 बातें। ये कारगुजारी वाला अमल, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को काम देते तो काम पूरा करने के बाद उसकी कारगुजारी लेते थे। कारगुजारी का असल फायदा ये है कि कारगुजारी काम को आगे बढ़ाने के लिए होती है। इससे काम बढ़ता है, काम की तरक्की होती है। और दूसरे ये है कि एक फायदा ये है कि कारगुजारी से इज्तिमाइयत पैदा होती है।
اجتماعیت بہت ضروری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری قربانیاں اگر عرش تک پہنچ جائے لیکن تمہارے اندر اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد سے ہی کام ہوگا. اس لیے کام کرنے والے عملے میں اجتماعیت ہونی چاہیے. اجتماعیت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ. اجتماعیت صرف آپس میں مل جل کے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت یہ ہے کہ وحدت کلمہ ہم میں پایا جائے، یعنی بات ایک ہو، کام ایک نہج پر ہو. جیسے ہمارے حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن. بھائی ادھر متوجہ ہو کے سنو. ریلوے اسٹیشن پہ 300 افراد کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ اسٹیشن پر بھیڑ ہے، زیادہ مجمع ہے، یہ تو کہیں گے نا؟ ارے بولو کیا کہیں گے؟ یا جماعت کھڑی ہوئی بولیں گے 300 آدمی کی؟ نہیں، مجمع ہے، بھیڑ ہے. اگر مسجد میں ہم آ کر دیکھیں 3 آدمی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے، 2 مصلی ہیں، تو ان کو دیکھتے کیا کہیں گے؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے. یہ جماعت ہے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ بھیڑ ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں سب کی نیت، سب کے ارادے الگ الگ ہیں. کوئی رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے، کوئی شادی میں جا رہا ہے، فلاں فلاں کام کے لیے جا رہا ہے. سب کی فکریں الگ ہے، سب کا عمل الگ ہے اور سب کی بات الگ ہے. لیکن جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نیت ارادہ ایک ہے کیا الگ الگ ہے؟ ایک جنا نماز کے لیے ٹھہرا، ایک جنا ایکسرسائز کے لیے ٹھہرا کیا؟ نہیں، نماز کے لیے. سب کی نیت ارادہ نماز کا ہے اور سب کا عمل ایک ہے، الگ الگ ہے. ایک رکوع میں ایک سجدے میں ہے یا سب رکوع میں سب سجدے میں ہے؟ سب ایک عمل میں. اور سب کی بات بھی ایک ہے. رکوع میں ایک سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، ایک سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، یا سب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں. سب کی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں جماعت. ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے جماعت کے ساتھ. تو ہمارا کام کرنے والا سارا عملہ دنیا کا، یہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کا عملہ، اس کے اندر اس وقت تک اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک سارا عملہ اس بات پر نہ آ جائے، اس بات پر ایک نہ ہو جائے جو بات نظام الدین مرکز سے کہی جا رہی ہے. اس لیے اجتماعیت کارگزاری سے پیدا ہوتی ہے. کام، باتیں سب ایک نہج پہ آتی ہے. اگر یہ کام الگ، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ششماہی جوڑ یا جماعت نکالنے میں انہوں نے محنت ایسی کی، انہوں نے محنت ایسی کی، تو صحیح بات سامنے آ جاتی ہے. کام اور باتیں ساری چیزیں ایک ہو جاتی ہے. اجتماعیت اس سے قائم ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے، ایک فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اس سے کارگزاریوں سے ہمت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہمت بھی ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمت والوں کا کام ہے، بزدلوں کا نہیں ہے یہ. ہاں، یہ کام کرنے سے ہمتیں بھی بنتی ہے. ساری دنیا کو دعوت کا کام کرنے والوں نے بتا دیا کہ ہمت والے دنیا میں ہم ہیں. اللہ نے بتا دیا، نہیں بتایا؟ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ایک جماعت ہماری گاؤں دیہات میں گئی. ختم ہوتے ہی ابھی لوگ باہر نکلنے ڈر رہے تھے، سیروزہ جماعت گئی تو وہ غیر مسلم ایک گاؤں کا دیکھا، گاڑی پہ جا رہا تھا. دیکھ کے آگے بڑھا، پھر واپس آیا گاڑی پلٹا کے. پوچھا کہاں سے آئے تم لوگ؟ بولے ہم لوگ وہی تھے جو لاک ڈاؤن سے پہلے سیروزہ میں آتے تھے تمہارے گاؤں. تو بولا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ سب سے پہلے باہر تم لوگ ہی نکلیں گے بول کے. غیروں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ نکل سکتے. اللہ کے فضل سے جیسے ہی حالات ختم ہوئے پوری دنیا میں جماعتیں چلے گئی اللہ کو. تو یہ ہمت والوں کا کام ہے. اس سے ہمتیں پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ بے ہمت لوگ کام نہیں کر سکتے. کام کرتے رہے تو ہمت بھی پیدا ہوگی. لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ ہمت والوں کا کام ہے. تو کارگزاری سے ہمت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آ کے بکری پہ حملہ کر دیا. تو اس چرواہے نے مارا اور چھوڑا دیا کہ بکری کھانے نہیں دیا. تو بھیڑیا کہنے لگا کہ یا عبداللہ تو کیسا بندہ ہے اللہ کا کہ یہ تو میرا رزق ہے، مجھے کھانے دے. اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو میں جیوں گا کیسا؟ تو میرے ہاتھ سے منہ سے رزق چھین رہا ہے.
وہ پریشان ہو گیا کہ یہ انسان کی طرح بھیڑیا کیسے بات کر رہا ہے جانور ہونے کے ساتھ. ہے جانور لیکن بات انسان کی طرح کر رہا ہے. حیرت میں پڑ گیا, تعجب کی بات ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ اس پہ کیا تعجب ہے, بولنا جیسے انسان کو اللہ سکھا دے بھیڑیے کو بھی سکھا سکتا ہے, کیا مشکل ہے اس کے لیے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں مدینے میں, مسجد میں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں, دین کی باتیں بتا رہے ہیں, پچھلے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں, اور تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے. جا وہاں دعوت دی اس نے. فوراً وہ چرواہا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کرو, آواز لگاؤ مدینے میں الصلاۃ جامعہ کا. سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اس چرواہے کو کہ کارگزاری سناؤ ان کے سامنے, تاکہ اس سے ہمتیں پیدا ہو. صحابہ کو اس سے ہمت ہوئی, ارے دعوت ہم دے رہے سمجھ رہے ہیں, لیکن بھیڑیا بھی دعوت دے رہا ہے دین کی, مسجد کی دعوت دے رہا ہے. آج تو مسلمان مسجد کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیا, مسجد کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑی بھول مسلمان سے ہو چکی ہے. اس تو کارگزاری سے ہمت بھی پیدا ہوتی ہے, اور ایک نفع بھی یہ بھی ہے, بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے, سن لو, کہ کارگزاری سے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں. کہاں کام کی ضرورت ہے, کہاں کام کیا ہے, کہاں کیا کام کی ضرورت ہے, یہ تقاضے بھی کام کے سامنے آتے ہیں کارگزاری سے, کہ فلاں علاقے میں جماعت نہیں بن رہی, فلاں علاقے میں کام ہو رہا نہیں, مسجدوں میں کام بڑھ رہا نہیں, جماعتیں نکل رہی نہیں, کیا وجہ ہے, کیا تقاضا ہے وہاں پر, فلاں جگہ ارتداد پھیل رہا ہے, وہ تقاضا سامنے آتا ہے. کارگزاری سے کام کے تقاضے سامنے آتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے, تو معلوم ہوا کہ ایک پرندہ اس میں غائب ہے. سب کو جمع کرتے تھے, پرندوں کو, جنات کو, انسانوں کو, سب پہ آپ کی حکومت تھی. تو حاضری لیے تو پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب تھا, ہدہد, جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. کہاں غائب ہو گیا انہیں, حاضری لیے تو نظر نہیں آ رہا, اجتماعی عمل میں غائب ہو گیا. اجتماعی عمل میں غائب نہیں ہونا. ہاں, ڈانٹا, یہ کہا کہ اگر یہ آئے صحیح کوئی معقول عذر نہ بتائے تو اس کو سخت سزا دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا. کہ اجتماعی عمل میں شریک نہیں ہوا, غیر حاضر ہو گیا. بہرحال وہ پرندہ آیا. حضرت تھوڑا سا میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے, میں ابھی ذرا میری کارگزاری سن لیجئے, ابھی کوئی سزا کا فیصلہ مت کیجئے, میں اچھی کارگزاری لے کے آیا. اس پرندے نے کارگزاری سنائی. انی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے, وہ بادشاہ ہے بلقیس, اور اس کی قوم ہے, یہ سب کے سب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں. انی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, کہ سورج کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ کارگزاری میں نے لے کر آیا. اب یہ کارگزاری سامنے آئی, تقاضا سامنے آیا کہ فلاں قوم کی ہدایت کا مسئلہ ہے, اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. پھر اس تقاضے کو پورا کیا سلیمان علیہ السلام نے, پھر اس قوم کو ہدایت مل گئی. اس طرح کام کے تقاضے کارگزاری سے سامنے آتے ہیں. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ, کارگزاری سنیں گے غور سے یا اٹھ کے چلے جائیں گے؟ یہ 2-3 گھنٹے ذرا جم کے بیٹھیے. پانی کی پیاس ضرور لگے گی تو پانی نہیں پینا ہے آپ کو, ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ نہیں پئیں گے پانی؟ آپ لوگ روزہ رہتے نا رمضان میں پورے؟ کتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا؟ 14-15 گھنٹے کا روزہ, 14.5 گھنٹے کا. 15 گھنٹے کا روزہ رہنے والے 3 گھنٹے بغیر پانی پیے کے رہ سکتے نہیں رہ سکتے؟ خواہ مخواہ شیطان لگ جاتا, پانی پیاس لگی, پانی پیو تو پیو. اس لیے صبر کر کے بیٹھو, اطمینان سے بیٹھو, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. کارگزاری کے درمیان میں کوئی بات آ جائے تو یہ سب کے لیے ہے, غور سے سنیں, اس کو نوٹ بھی کریں, اور اسی طرح سے ہم محنت کریں جو محنت ہم کو بتائی جا رہی ہے. سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ چلو بھائی آ جاؤ. کارگزاری ہاں, آرمور محمد مبشر صاحب آ جائیے. مجھے تو پینے کی اجازت ہے نا پانی؟
आप लोगों का एक दिन का मसला है, हम लोगों को रोज है ये। चलिए, मैं किन का? अरे यहाँ बैठ जाते, इधर बैठे। चलिए, और माशाल्लाह पूरा तैयार शुदा है। तो बैरून 5 माह की कितनी जमातें गई आप ये बताइए। इस यानी परगी गुज़िश्ता परगी के इस्तेमाल से लेके अब तक 5 माह की कितनी जमातें आपके आर मोर से गई है जोन? जी, एक जमात भी नहीं गई सब 5 माह की। जमात नहीं की एक भी? नहीं सर, नहीं। क्यों? कवायद पूरा करने वाले नहीं है? 5 माह जाने वाले, 2 माह जाने वाले है सब 5। जी, कितने होंगे कवायद पूरा करने वाले? कवायद जोन में बोला मंडल। हाँ, पूरे जोन में आप या आपके मंडल में क्या है बताइए। जी, हमारे पास कवायद पूरे करने वाले गुज़िश्ता एक बैरून जमात जाके 2 जमातें जाकर आई। गुज़िश्ता जाके? गुज़िश्ता से मुराद 7-8 साल हो गए। एक गुज़िश्ता 5 साल हो गए। गनीमत परसों नहीं बोले। जी जी। चलिए, तो वो साथी कवायद पूरे कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 साथी है जो 3 मरतबा 4 महीने लगा चुके हैं। माशाल्लाह। कितने? 2-3 है? 3 साथी है हाँ, और वो 2 जमातें हैं। वो 2 जमातें हैं। जी, भाई 3 साल हो गए तो उनको तैयार करना ना। मेहनत, अच्छा क्या मेहनत हुई ये बताइए। कवायद पूरे करने वालों पे आपने ये 2 साल में या 18 महीने में, 20 महीने में क्या मेहनत की? मुलाकात हुई सब। कहाँ मुलाकात हुई? बाज़ाब्ता इनके लिए बैरून के जमात के लिए तश्कीली जमात भी आई थी। हैदराबाद से भी कुछ 2 मरतबा साथी आए थे बैरून के वास्ते के। माशाल्लाह। तो उनको लेके ये सारे जिसके कवायद पूरे हो रहे हैं उनसे जाके मुलाकात करे, साथी इरादे अज़ाइम करे, लेकिन जमात नहीं बन सकी वो। और 2 माह की तो जमात बिल्कुल मतलब 1-2 महीने पहले तैयार हो चुकी थी और 4 जोड़े भी तैयार हो गए, सब पासपोर्ट वगैरह भी जमा हो गए थे। लेकिन उसमें एक साथी का उज़र आ गया, फिर जमात रुक गई, वो जमात मुकम्मल नहीं हो सकी। अभी कोई एक साथी निजामबाद से और ले लेते, जमात को रवाना कर देते। जी, एक को उज़र आया तो 3 को नहीं रोकना चाहिए था। जी, वो है तैयार इंशाल्लाह। तैयार है? वो है इस मजमे में? है, साथियां हैं। है इस मजमे में तीनों? है, साथी है। भाई तैयार हो जाओ, अभी ये इज्तिमा से पहले रवाना हो जाए इंशाल्लाह। और ये जो 2 जमातें जाकर आई है बैरून, 6-7 साल हो गए हैं, तो ये दोनों जमातें भी अब जा सकती है बैरून? जा सकते। क्या भाई आरमूर वाले साथी अभी इरादा करें, अब अज़ाइम की मजलिस होगी उसमें इरादा करें, इरादा करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह निकालने वाले हैं। आप असबाब पे नजर करेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। अल्लाह की जात पर नजर करें, अल्लाह की जात पर भरोसा करें, तो ही दीन का काम हो सकता है। अल्लाह की जात पर भरोसा करके ही सहाबा समंदर में घोड़ों के पैर डाल दिए। डूबे? अरे डूबे नहीं डूबे। यकीन चाहिए, बस यकीन, अल्लाह की जात पर यकीन करके कदम उठाएंगे, अल्लाह आसान कर देंगे। भाई आरमूर वालों से गुजारिश है कि 5 माह की 2 जमातें और माह मुस्तरात 1 जमात, 3 जमातों के इरादे मजबूत करें और कवायद लिखें। इज्तिमा से पहले या कम से कम इज्तिमा से चले जाएं इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। और 4 माह की जमातें कितनी गई? 4 माह की कुल जमातें 2 बनी सब मुकम्मल। बीच में दरमियान में कुछ साथियां निकलते गए, 2 साथी 3 साथी। कितनी मस्जिदें 5 अमल वाली है आपके पास? हमारे आरमूर मुस्तफर पे 13 मस्जिदें हैं। अच्छा, जी, बहुत है। 13 मस्जिदें तो बहुत ज्यादा। 5 अमल की। 5 अमल की। जी, मुकम्मल 23 मस्जिदें हैं। तो ये मस्जिदों पे तकाजा नहीं डालते? भाई 4 महीने की जमात बनाओ आप, हर महीना बनाओ आप, ये तकाजा नहीं डालते? मेहनत नहीं होती है? डालते सब मेहनत मतलब कुछ साथियां निकलते जा रहे तो उनको जोड़ दिए बीच में। चिल्ले की जमातें ठीक है। 12 मस्जिदों से 2-2 साथी भी जमा हो गए तो आप 1-1 साथी भी जमा हो गए तो एक जमात आपके आरमूर से निकल जा सकती है। जी, एक वक्त में जमा नहीं हुई। कोशिश करें, जब तक एक जमात मुकम्मल मस्जिद से या हल्के से नहीं जाती, उनमें वापस आने के बाद काम करने की इस्तेदाद भी पैदा नहीं होती। सीधा साथी यहाँ वहाँ जुड़ के जाते हैं। आम तौर पे ऐसे साथी वापस आने के बाद मुकाम पर काम में नहीं जमते, इसलिए पूरी कोशिश करना चाहिए इसकी। 2 माह के लिए निजामुद्दीन कितने गए? 11 साथी गए सब पूरे साल। माशाल्लाह, ये कारगुजारी तो अच्छी है बहुत। जी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह निजामुद्दीन जितना जाएंगे साथी मजबूत होंगे। आ जाओ, दूसरे कौन है आरमूर के बाद? बोधन मोहम्मद शेख अकबर साहब आ जाइए। माशाल्लाह।
पांचवा बेरून की कितनी जमातें गई आपके पास? नहीं ये सब एक जमात भी नहीं गए। नहीं गए? साथी भी नहीं गए कोई? जी एक दो साथी साथी तैयार है। तैयार है, गए तो नहीं? नहीं गए। कितने हैं आपके पास इससे कवायद पूरा करने वाले? पूरे 43 साथी है। अब ये बोधन बोले तो क्या क्या आ गया इसके अंदर? पूरा बोधन, खाली बोधन मुस्तखर के। बोधन मुस्तखर की है। हाँ 28 साथी है जो बेरून लगा चुके हैं। माशाअल्लाह 15 साथी ऐसे जो 3 मरतबा 4 महीने लगा, जुमला 43 साथी है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा अमला 43 साथी जो बैरून जा सकते हैं, कवायद पूरा करने वाले हैं माशाअल्लाह बोधन में। अल्लाह नजर बस से बचाए। बहुत बड़ा अमला है ये, बहुत बड़ा अमला है। मदीना मरकज बीजापुर.com। ये अगर तैयार हो जाए तो मुल्कों के तकाजे पूरे हो जाएंगे। सारे ममालिक इंतजार में है, सारे ममालिक इंतजार में है। बहुत जरूरत है। हजारों जमातें मांग रहा है, एक एक मुल्क 1000 जमातें चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से खास नियामत हिंदुस्तान वालों को मिली हुई है। कदर करने की जरूरत है। कदर करेंगे? हमारे बड़े फरमाते हैं कि कदर ये है कि जिस सतह पर है उससे आगे बढ़ जाओ, इसका नाम कदर है। वहीं बैठ के कदर कदर कर रहे हैं बोले तो बात सही नहीं है। ये आगे बढ़ जाना, जिनके कवायद पूरे हो रहे हैं सब बैरून के लिए निकल जाना ही कदर है। बहुत सस्ता सौदा है ये, मिजाज उम्मत का बनाना है। अगर बैरून नहीं जाएंगे ना तो फिर ये दौलत, ये माल सब जरूरियात पर, ख्वाहिशात पर लग जाएगी। अभी अमला हमारा बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। 1 करोड़ का मकान बनाता है आदमी और बैरून बोले तो 1 लाख और 25 लाख की शादी होती है। बैरून बोले तो 50,000 60,000 की जमात। अभी हम बहुत पीछे है। सहाबा बिल्कुल इसके बरक्स थे, सब अल्लाह के दीन के लिए लगाते थे। इस पे आना है हमको। भाई मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल से कोई तस्वीर ना ले। याद रखो तस्वीर किसी की लेना हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। किसी की तस्वीर आप ले ही नहीं सकते, हराम है ये। याद रख लो ये बात। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही? मोबाइल के गंदगियों से दिलों को गंदा मत करो। दिल गंदे हो जाएंगे, दीन के मिटने का गम कभी नहीं पैदा हो सकता वो दिल में। अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। अल्लाह की मोहब्बत के लिए दिल दिया गया है, किसी और चीज की मोहब्बत दिल में नहीं आना चाहिए, ख्वाहिश पैदा नहीं होना चाहिए। दीनी मजलिस में, मसाजिद में बहुत ही बड़ा जुर्म और गुनाह है मोबाइल का इस्तेमाल, तस्वीर लेना हराम है, ये हराम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चलिए और मामस्तुरात 2 माह 2 जमात, 2 जमातें गई, 2 जमातें गए और मस्जिद 2 जोड़े गए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कारगुजारी है। और 3 चिल्ले की जमातें, 3 जमात, 3 जमातें ये तो बहुत कम है। 5 अमल वाली मसाजिद कितनी है आपके पास? 15 मस्जिद है। 15 मस्जिदें हैं। बड़ों की तरफ से ये हिदायत है कि हफ्ते में 1 जमात 4 महीने की 5 अमल वाली मस्जिद निकाले, या कम से कम आखिर दर्जा 1 महीने में 1 जमात। 200-300 अफराद होते हैं मुसलमानों के अफराद मस्जिद के अतराफ में, 500 होते हैं। 1 जमात उनमें से बन सकती है बशर्ते के मुस्तकिल मेहनत हो, मुलाकातें हो। इस सिलसिले में अपने आप को थकाएं, उनके आजार का हल बताएं, बार बार जाएं, उनको तैयार करें, तो इंशाल्लाह जमात बन सकती है। अब आपको यही इरादे करना है इंशाल्लाह। 5 अमाल वाली मसाजिद को यही आज़म और इरादा करना है कि इंशाल्लाह हर महीना हम 4 महीने की जमात मस्जिद से बनाएंगे। अच्छा, और निजामुद्दीन 12 साथी, माशाल्लाह 12 साथी गए हैं। अच्छी कारगुजारी है निजामुद्दीन की, दोनों जोन से भी माशाल्लाह। कोटगीर आ जाएं, कोटगीर जोन अब्दुल बासित साहब। कहाँ है अब्दुल बासित साहब? करीब नहीं बैठे यहाँ? हाँ? अच्छा, दूसरे आ जाएं इसके बाद। हाँ, कामा रेड्डी से मोहम्मद उमर साहब आ जाए माशाल्लाह। कर लीजिए। हाँ। मसूद साहब कौन है? बालकुंडा के कहाँ है? कहाँ है मसूद साहब? दूसरे तय करें। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ माशाल्लाह।
सैयद जमील साहब भी निजाम बधाई यही है माशाल्लाह। चलिए ठीक है, सुनाइए। 3 छिले की जमातें हैं, नहीं, 5 माह की जमात कोई नहीं निकली? कोई भी नहीं निकली सर। अरे भाई क्यों ऐसा? मेहनत हुई नहीं हुई, काम हुआ नहीं हुआ? मेहनत तो चली साहब, और अच्छे उसके लिए तश्कीली भी जमात बनाए थे कुछ काम हुआ? जी। 3 साथियों की वसूलियां भी आए हुए हैं, अच्छा माशाल्लाह। और थोड़े काम की वजह से ताखिर हो गई थी। इंशाल्लाह महीने के बाद पूरी तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। एक जमात की जी। और भी बन सकते होंगे ना? कवायद पूरा करने वाले कितने हैं? कवायद पूरे तकरीबन 30 साथियों के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। कवायद पूरा करने वाले हर जोन में है माशाल्लाह, हर जोन में है। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने खास नियामत आपको दी है कवायद पूरा करने की, इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि आपसे मुल्कों में काम ले। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इंशाल्लाह नहीं चाहते हैं? फिर अल्लाह चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ठहरो जरा, बोलता हूं अभी। हैं? ऐसी बात हो गई ना। कवायद पूरा करा रहे हैं, अल्लाह ही कराए ना पूरे कवायद, इसलिए कराए कि आपको बैरून लग जाना चाह रहे हैं, मुल्कों के हिदायत का मसला हल हो जाए आपके जरिए से। आप बोल रहे हैं जरा ठहरो, अभी मुनासिब नहीं है। जब अल्लाह कह रहे हैं तो चले जाना चाहिए। सबको याद फिक्र है, ये जोड़ इसीलिए रखा गया है कि इंशाअल्लाह कवायद पूरा करने वाले बैरून जाएंगे। और 2 माह मस्तूरात, 2 माह मसरत नहीं निकली सब कोई। एक जोड़ा ये दिख रहा हो ना, क्या है? थाईलैंड नहीं आपके पास? ये हमारा नहीं ये होता सर कामारेड्डी जी, कामारेड्डी है ना आपका? जी हाँ, कामारेड्डी ये वाला। 3 चिल्ले की जमात है? 3 गई थी सर। अरे बहुत कम है ये भी। जी, मुकम्मल जमात 3 गई, बीच में अफराद गए हैं। 4 अफराद, 5 अफराद, 7 अफराद ऐसा निकलते रहे। अच्छा। मुकम्मल जमात जो है 3 ही निकली। 5 अमल वाली मस्जिदें कितनी हैं आपके पास? 5 अमल वाली मस्जिद, 8 मस्जिदें हैं हमारे पास शहर में? जी हाँ। उसके अलावा भी तो होंगे और इस जोन में पूरे? जी, पूरे हाँ। शहर की शहर के एतबार से 8 है। जी हाँ, 30 बहुत कम है 4 महीने की जमात है। अब 4 महीने की आवाज खूब लगाना है आपको इंशाअल्लाह। चलिए 2 माह मरकज निजामुद्दीन, 16 अफराद गए। माशाअल्लाह, अच्छी कारगुजारी है। 2 माह की तो कारगुजारी अब तक बहुत अच्छी चल रही है। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। जितना अमला हमारा निजामुद्दीन जाएगा उतना मजबूत भी होगा और आलमी फिक्रें उसके अंदर आएगी इंशाअल्लाह। आ जाओ भाई, बालकुंडा वाले आ जाए। मसूद भाई आगे। अच्छा आ जाओ। और मुबश्शिर साहब बांसवाड़ा के कहाँ बैठे हुए? यही हैं, ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। 5 माह की जमातें बताइए। 5 माह की जमात नहीं गई कोई? क्यों भाई? कवायद पूरे करने वाले नहीं हमारे पास, वो तो बैरून जाए की जमात है। हाँ फिर है। 3-4 महीने वाले कितने हैं? 3-4 महीने वाले 155 है। नहीं, 3 मरतबा 4 महीने लगाए। 3-4 में लगाए नहीं, 2-4 में लगाए हुए सर। हाँ तो कवायद भी पूरे करना है ना। आप सबकी तश्कील करे नहीं करे, हुई नहीं। 2-4 महीने लगाए सवालों को, तीसरे 4 महीने की। हर महीना अब बहुत तरक्की कर रहा है अमला, पीछे मत हटे आप लोग। हाँ अभी हम एक देखो, अभी यहाँ सबसे कमजोर जिला समझा जाता था एलूर। अब ये सफर में हम देखते थे 20-25 आदमी नहीं जुड़ते थे पूरे जिले से, लेकिन आज अल्लाह का फजल है, अभी कारगुजारी हम लिए 40 साथी उस जिले के सालाना 4 महीने लगा रहे हैं। हाँ, किसी के 18 4 महीने, किसी के 17 4 महीने, किसी के 19। वहां के जिम्मेदार जो है उनके 19 4 महीने लगे हुए हैं। अभी एक नौजवान से मुलाकात हुई, नौजवान यानी 35 साल 34 साल का, 17 4 महीने लगे हुए। हाँ, अब उम्मत को इसी पर उठाना है, मसले का हल इसी में है, उम्मत के मसाइल का हल इसी में है कि उम्मत कुर्बानी पर आ जाए। हाँ, ये लोग बाद लोग कहने लगे 3-4 महीने की शर्त लगाने से बैरून की जमात नहीं बन रही है। हम चाह रहे, हमारे बड़े चाह रहे हैं कि हर साल 4 महीने का माहौल पूरी दुनिया में फिजा कायम हो जाए। हर मुसलमान सालाना 4 महीने को अपने ऊपर लाजिम कर ले। उम्मत के अंदर इतनी इस्तेदात है, 8 महीने काफी है। दुनियावी अपने घर की मसरूफियात के लिए 8 महीने काफी है। 4 महीने हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में दे सकता है, इतनी इस्तेदात उम्मत में है।
जब मेहनत हो रही है तो इस्तेदाद निकल के बाहर आ रही है। जितने 4 महीने लगाने वाले पहले मुश्किल समझते थे 4 महीने लगाना, वो सालाना 4 महीने लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम करने से काम आसान हो जाता है। जिसकी मश्क जितनी ज्यादा होगी वो काम उतना आसान हो जाएगा। पहली बार गाड़ी लेके निकला तो, साइकिल लेके निकला तो भी गिरता होने, लेकिन पुराना चलाने वाला रहा तो बेहतरीन चलाता है, आसान हो जाता है। नहीं, वो तो बाद में 3-4 महीने तो उमूमी लगना, पहले उसको 3-4 महीने कहा जाएगा। उसके बाद के 4 महीने इंशाल्लाह 2 माह के साथ लग सकते हैं। चलिए जी, कितनी जमातें गई हुई आपके पास बैरून अब तक? अफराद गए, मुस्तवात में भी गए, और जो 2 जमातें, कितने होंगे? 3 जमातें गए अब तक। माशाल्लाह, 3 जमातें बहुत है भाई। अमला हर जगह अमला तो है। साथ ही 3 साल में मरतबा गए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, मामस्तूरात 1 जोड़ा गया थाईलैंड के लिए। 1 जोड़ा गया थाईलैंड जी। चल रही अभी जमात चल रही जमात। जी। पूरी जमात नहीं बन सकी आपके पास? शशमाही जोड़ होता है आपके पास? जी। कितने हैं कवायद पूरा करने वाले जोड़े आपके पास? 4 जोड़े है। 4 जोड़े है जी हो। एक गैस हो मिला के या अलग? हो मिला के। फिर ये 3 को तैयार करके जमात नहीं बनाए? नहीं हो सका। मरतबा बनाएंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा बनाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। इस्तेमाल से गुज़िश्ता शशमाही जोड़ में ये 3 जोड़ों के कवायद लिखे, इरादे हुए कुछ? गुज़िश्ता शशमाही जो भी हुआ आपका, उसमें चिल्ले की जमात के अज़ाइम लिखे थे चिल्ले की जी। तो इसकी बात नहीं हुई? हुई बात, लेकिन साथ इसमें इरादा नहीं करे? नहीं करे, उससे पहले भी नहीं करे? जाके उससे पहले जमात इरादा करवाइए इनसे, जो जा सकते हैं कवायद पूरे करते हैं। शशमाही जोड़ का मकसद ही यह है कि शशमाही जोड़ से पहले 2 महीने तारीख तय हो और सबसे मुलाकात हो, सबकी तश्कील हो, ताकि ये इज्तिमा से जोड़ से पहले या जोड़ से निकल जाए, या जोड़ में कम से कम इनकी तरतीब बन के रुख आ जाए और निकल जाए, जो भी तारीख तय हो। ये मकसद शशमाही जोड़ का है। चलिए, 4 महीने की जमातें 2 जमातें जी। ये भी बहुत कम है भाई। कितनी 5 आमल वाली मसाजिद है? 8 है। 8 जी। ये तो बालकुंडा में होंगे जी। और पूरे जोन में और भी होंगे। पूरे बालकुंडे में 22 मस्जिद है। नहीं, 5 आमल वाली कितनी है? उसमें 8 है। जोन 5 आमल वाली मस्जिद पे तकाजा डालना हर महाना जोड़ में। ये जो जोड़ है ना, महाना मस्जिदवार जमातों का जोड़, देखो एक बात जरा सुन लो, अहम है कि सारे आलम के तकाजे, हर तकाजे मस्जिद से पूरा होंगे इंशाअल्लाह, मस्जिद से ही पूरे होंगे। बैरून जमात भी मस्जिद से बनेगी, कोई और तकाजा है तो मस्जिद से पूरा होगा। मस्जिदों की काम की सतह को बढ़ाने के लिए महाना जोड़ रखा जाता है, महीने में 1 मरतबा। इसमें पूरी मस्जिद आए, कारगुजारी सुनाए और अज़ाइम करे, तकाजा लेकर जाए कि इंशाअल्लाह हम पूरे 1 महीने में फिर आइंदा 4 महीने की जमात बनाकर लाएंगे। 4 महीने की जमात निकालेंगे 1 महीने में। आसान नहीं है 1 महीने में जमात 4 महीने की, बताओ भाई। लेकिन इस तरतीब से मेहनत नहीं हो रही है। साथी समझते हैं कि 1-2 जन तश्कील कर लें, 2 साथी तैयार हो गए, रवाना कर दिए, नहीं, बल्कि पूरी जमात की फिक्र करें। 30, 40, 50 साथियों से मुलाकात हो, मेहनत हो, मुस्तकिल महीना भर, तो उसमें से 1 जमात तो आसानी से बन जाएगी इंशाअल्लाह। इस पर पड़ जाए हमारी मस्जिदवार जमात, इसको जी पर ले लें, इसको अपना काम बनाएं, तो फिर माहौल बनेगा इंशाअल्लाह 4 महीने का। और दोमाम निजामुद्दीन 7 साथी गए हैं माशाअल्लाह। चलिए ठीक, आ जाइए। शहर निजामाबाद जमील साहब आई। जी, 5 माह की जमात है। इसमें एक जमात फिजी के लिए रवाना हुई 5 माह की। एक जमात फिजी के लिए रवाना हुई 5 माह की। 5 माह की, माशाअल्लाह। और 3 नफर दूसरी और जमात में भेजे बैरून के लिए। अच्छा, और अफ्रीका के ममालिक में भेजे थे। 2 माह की? 2 माह
بیرون میں مشورات کے لیے 4 جماعتیں نکلی. اس میں کینیا ایک جماعت گئی, تنزانیہ ایک جماعت گئی, بحرین ایک جماعت گئی اور سنگاپور ایک جماعت گئی. اور کل 4 جماعتیں کل 4 جماعتیں گئی. اور اس میں ایک نفر امریکہ کے لیے گئے. اور یہ حلقے کتنے ہیں شہر کے؟ 15 حلقے. 15 حلقوں کی کارگزاری ہے یہ. 15 حلقوں سے. ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ بہت سے حلقے ہیں جن میں سے کام نہیں ہوا ابھی بیرون کا کچھ. مضبوط حلقوں سے گئے ہوں گے یہ لوگ, ملے جلے کے سب ملے جلے گئے ہیں. کچھ حلقے چھوڑ بھی گئے ہیں, بیرون کے ساتھی بھی نہیں نکلے وہاں سے. ہاں چھوٹے سے ہوں گے نا ایسے حلقے. کیا بات ہے, وہ حلقے والے فکر نہیں کر رہے ہیں؟ کون کون حلقے ہیں جو جماعت بالکل کوئی فرد وہاں سے بیرون نہیں گیا, ایسے حلقے ہیں؟ بعض حلقے چھوٹے ہیں. قواعد پورا کرنے والے ہوں گے نا اس میں بھی. ہے. قواعد بھی پورے کروانا ہے, قواعد پورے ہونے کے بعد بیرون کی تشکیل بھی کرنا ہے. بھائی تشکیل کا کام آسان بھی ہے لیکن تھوڑی سی محنت مجاہدہ بھی چاہتا ہے. ہم ساتھیوں سے ملاقات کریں, تشکیل کریں, کوئی عذر پیش کرے تو ان اعذار کا حل بھی بتائیں, پھر ان کو ٹائم دیں, پھر دوبارہ جائیں, وصولی کریں. نکالنے تک مستقل محنت ہونا پڑتا ہے, پھر تب جا کے آدمی بیرون کے لیے تیار ہوتا ہے. مستقل محنت تھوڑا سا کہنے سننے سے نہیں ہوتا, بہت زور لگانا پڑتا ہے, طاقت لگانا پڑتا ہے, دعاؤں کی بھی طاقت اور ملاقاتوں کے ذریعے بھی طاقت, سمجھانا, اعذار کا حل بتانا. یہ کام ہو سکتا ہے, امت تیار ہے اس کے لیے, لیکن محنت میں ہم ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے تھے, ایسے سمجھاتے تھے کہ ایک شخص کو سمجھا رہے ہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, بات ماننے تیار نہیں ہے, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, 3 گھنٹے ہو گئے, ماننے تیاری نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا, اس کو دے دو, اس کا کام کر دیں گے. یہ سنے گا نہیں مانے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, یہ بات مانے گا. پھر بات کرنے لگے. اس کے بعد اس شخص نے اسلام قبول کر لیا. ہم چاہتے ہیں 1-2 جملوں میں بات ہو جائے, کام ہو جائے, نہیں, ہم کو بھی مستقل محنت کرنا ہے. قواعد پورا کرنے والوں پہ ایسی محنت ہو کہ سب بیرون چلے جائیں, بیرون کے تقاضے پورے ہو جائیں. ایسی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کام میں بھی کمزور ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگلا سبق دینا ضروری ہے. قواعد پورے ہو رہے ہیں تو بیرون بھیجنا ضروری ہے. اب یہ ترتیب بن جائے کہ 1-2 سال مقام پر وقت لگے اپنے صوبے میں, دوسرے پڑوس کے صوبے میں, اور تیسرے سال وقت بیرون ہی لگے ہر ایک کا. اس کی فکر کریں. جن کے قواعد پورے ہو رہے ہیں تیسرے سال میں ان کو بیرون بھیجنے کی پوری کوشش کریں ہمارے ذمہ دار. بیرون 2 ماہ کی جماعت میں تھائی لینڈ ہے, پہلی جماعت تھائی لینڈ, تنزانیہ, بحرین اور سنگاپور. ماشاء اللہ. 3 چلے کی کل جماعتیں 8 گئی, اور پر کی استعمال سے لے کے اب تک بہت کم ہے. یہ تو بہت کم ہے. 15 حلقے ہیں, 8 جماعتیں, تو بعض حلقے والے تو پورے 2 سال میں ایک جماعت بھی 4 مہینے کی نہیں نکالے. کیسا بھائی, اتنی کمزوری تو بہت نقصان دہ ہے نا. بہت پیچھے ہو رہے ہیں. دنیا میں بے دینی بہت بڑھ رہی ہے, ارتداد بہت بڑھ رہا ہے, کام نہیں بڑھ رہا. کام بھی بڑھنا پڑے گا, جتنی ضرورت ہے اتنا کام بڑھنا نا. آپ کو اللہ نے کھڑا کیا, اب دوسروں کو کھڑا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. خود بھی کھڑے ہونا, دوسروں کو کھڑا کرنا, چھوڑنا نہیں. اگلا سبق نہیں پورا کریں گے تو آپ پیچھے ہو جائیں گے, تنزل آ جائے گا. چلو بھائی. 2 ماہ مرکز نظام الدین کے لیے 32 احباب گئے شہر سے. ماشاءاللہ, شہر سے. بہت اللہ قبول فرمائے. اچھی کارگزاری ہے, بات اچھی چلی ہے, سمجھ میں آیا. 2 ماہ کی تو ماشاءاللہ اس سے ساتھی مضبوط ہوں گے. 2-4 مہینے, ایک 4 مہینے والا بھی 2 ماہ جائیں گا تو انشاءاللہ امید ہے وہ دوسرے تیسرے 4 مہینے کو بھی جائیں گا. 3-4 مہینے والا جائیں گا تو انشاءاللہ عالم کے عزائم اس کے بنیں گے, ارادے بنیں گے. چل آ جائیے. مبشر صاحب آپ ہیں, آ جائیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। 5 माह की जमातें कितनी बनी बताइए आपके पास से? जमातें नहीं बनी सब 5 में, और मस्तूरात माँ मस्तूरात भी नहीं बनी। एक क्यों? साथी के कवायफ हैं, किसके माँ मस्तूरात? और 5 माह की कवायद कितने पूरा करने वाले हैं? 2 साथी बैरून जाके आए सो है मौजूद, और 4 साथियों के कवायफ पूरे हैं। 4 4 3 7 हैं, 6 साथी हैं। 6 साथी हैं। फिर क्या ये क्या कह रहे हैं लोग? अब गए नहीं, इज्तिमा से है तैयार? अब इज्तिमा से 2 साथियों के इरादे हैं जनवरी से बैरून। 2? अरे पूरों को तैयार करो ना। 4 जो 5 माह वाले हैं पूरों को तैयार करो। और बकिया 4 महीने वाले कितने हैं आपके पास साथी? 115 साथी हैं। माशाअल्लाह माशा। क्या भाई इनके आगे बढ़ने का इरादा नहीं है 104 साथी का? अब काम में भी अमल में भी है नहीं, तकरीबन बैठे हुए भी है? कोशिश हुई तो एक 20 साथी तक ऐसे है जिनके 2 मरतबा लग गए 4 महीने। माशाअल्लाह। और वो लोगों को 3-4 महीने पूरे करके बैरून के कवायद पूरे करने है वो 20 साथी यहाँ पे? है, तकरीबन 12-13 तो है यहाँ पे। अब ये पूरे 104 हैं 4 महीने वाले? 15 है। 115। इन सबको लाना है वहाँ कड़पा के इज्तिमा में हाँ, लाना है। कि कोई छूटना नहीं, हर एक से मुलाकात हो, हर एक से बात हो, हर एक का खुरूज करवाएं। खुरूज नहीं हुआ तो कम से कम मुकामी काम करवाते हुए इज्तिमा में लेकर आए, फिर इंशाल्लाह वहां से वो आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे। 2 माह। हाँ? 3 चिल्ले के 2 माह भी नहीं है? हाँ, नहीं 2 माह लगे हुए। गुज़िश्ता साल 6 साथी गए थे, अभी इरादा है जनवरी में उस साथियों का। ये 3 चिल्ले की जमातें एक ही है? एक ही जमात गई, बाकी के साथी गए 3-4 साथी, इस तरह 2-3 मरतबा गए। नहीं ये तो कमजोरी है। चिल्ले 4 महीने की जमात बनना, जब तक 4 महीने का रुख नहीं पड़ेगा काम में मजबूती नहीं आएंगे, अमला मजबूत नहीं होगा। हमेशा जमात बनाने की कोशिश करे लेकिन वो जी पूरी नहीं बन पा रही, थोड़ी मेहनतों की कमी। अब क्या इरादे हैं कुछ? इज्तिमा से इंशाल्लाह 4 जमातें। 4 जमातें इज्तिमा से? अरे मस्जिदें कितनी है बोले 5 अमल वाले? 5 अमल वाली 4 है सर। हाँ 4 मस्जिदें तो हर महीना एक जमात, 4 पंजे 20 जमातें होती। 5 जमातें निकालना है अब 4 महीने की, एक मस्जिद से। इंशाल्लाह मेहनत उसी की करो जो कहा जा रहा है, काम जो होना है, जो अल्लाह लेना है लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत वही तरीके पे होना, उतनी ही होना जो कही जा रही है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ होगी। जो बताया जा रहा उतना करेंगे तो अल्लाह की मदद साथ होगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक, आ जाओ। इसके बाद कौन है? भीमगल मौलाना तौफीक साहब तशरीफ ला ले माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कोटगीर आए नहीं भी? आगे कोटगीर साहब आगे, लायक हुसैन साहब आ जाओ, यहाँ करीब आ जाओ। चलिए 5 माह की जमातें कितनी निकली बताइए? परगी के इस्तेमाल से एक भी जमात नहीं है। परगी के इस्तेमाल से अब तक? जी नहीं है। क्यों भाई, क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है नहीं जाने की? कवायद पूरे किए हुए सिर्फ 5 साथी हैं जो जिनका पहले बैरून में वक्त लगा है, या 3-4 महीने वाले हैं? बैरून वक्त लगा हुआ। अच्छा। 5 और 3-4 महीने वाले साथी नहीं है। जिनके बाद साथी है जिनके 2 मरतबा 4 महीने लगे हैं और उनको तीसरे 4 महीने के बाद से तश्कील चल रही है। अच्छा। और इनमें से कोई इरादा नहीं करे ये 5 में से? 5 में से अभी एक परगी के इस्तेमाल से पहले एक साथी जाके आए थे नाइजीरिया। अच्छा, एक इस्तेमाल से पहले जाके आए थे। अच्छा, अभी नहीं, उसके बाद नहीं और हुआ? बाकी के साथियों की तश्कीलें हुई, वो सुलियाबी भी हुई थी लेकिन निकलना नहीं हुआ। 2 माह मस्तूरात का क्या हो? एक भी जमात नहीं है। जोड़े आपके पास नहीं है कवायद पूरा करने वाले? कोई 5 साथी है। 5 है कवायद पूरा करने वाले? जी 5 साथी। वो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, जमात बन जाएगी आसानी से। हाँ? 4 ही जाना है, 5 जोड़े हैं आपके पास माशाल्लाह। क्या है इनका इरादा, क्या है अब, क्या हुआ, क्या मेहनत में? हाँ? मार्च से तैयार है 2 साथी, उसमें 2 साथी तैयार है। अच्छा, उनकी वसूलियाबी की कोशिश चल रही है। मार्च ने इसको जल्दी कर लो, जनवरी से कर लो इज्तिमा से, जी या इज्तिमा में मुसाफा हो जाए, जनवरी फरवरी में चले जाए वो। हाँ? जी तश्कीलें हो रही है। शशमाही जोड़ कितने होते आपके पास? एक जोड़ होता है। एक जोड़ होता, जी। उसमें कितने जुड़ते मस्तूरात?
कवायद पूरा करने वाले हैं जुड़ते हैं उसमें, उनकी कुछ तरतीब बनती है? 30 मस्तूरात जुड़ती है करीब। अच्छा। एक चिल्ला लगा हुआ और अशरा लगी हुई मस्तूरात है। 2 चिल्ले लगी हुई मस्तूरात सिर्फ 5 है। 5 है। फिर वो सबकी तश्कील होती है जिनका एक एक चिल्ला लगा है दूसरे चिल्ले की? जी होती है। अभी एक जमात मस्तूरात की चिल्ले की भी जाकर आई रमजान के बाद, पूरी एक मस्जिद की जमात गई थी। दोमा निजामुद्दीन? दोमा निजामुद्दीन 7 साथी हैं। 7 साथी गए, माशाअल्लाह। कारगुजारी अच्छी है दोमा की। तो आ जा भाई, ठीक, आप आ जाए। ये आखिरी है ये। वालेकुम सलाम। कोटगीर जी, बताइए 5 माह की जमात है? 5 माह की जमात एक गई साहब, एक जमात गई जलालाबाद अफगानिस्तान माशाअल्लाह। चल रही। और बैरून मस्तूरात जमात तो कुछ भी नहीं है। 3 चिल्ले की शायद ये पहली कारगुजारी है जोन की जो 5 माह की जमात गई। हाँ मुकम्मल, बाकी नहीं है कहीं भी नहीं। 3 शहर की है बस, ये दूसरे ये है। बगन में जमात गई है। अच्छा, ये माह मस्तूरात बताइए, जोड़े कितने हैं आपके पास तैयार जो बैरून जा सकते हैं? हाँ तैयार तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? बात चल रही। बोधन में भी नहीं है ना कि 5 माह की जमात मस्तूरात की है? जी, अभी वो बात चल रही मस्तूरात की। कितने जोड़े हैं तैयार आपके पास कवायद पूरा करने वाले? 5-6 जोड़े हैं। 6 जोड़े बहुत है ना, कि जमात बन सकती ना। जी। अभी तक ये शशमाही जोड़ों में इनके साथ क्या मामला हुआ? क्या करे ये लोग? आए थे, बात सुने, इनकी तश्कील हुई, अज़ाइम हुए, क्या हुआ? बात हुई सब, बात होते रहती, तश्कील भी होती, तो तैयार हुए थे? अज़ाइम भी होते हैं इंशाअल्लाह। नहीं, आप इरादा करवा के कवायद लिखे, यहाँ तक काम हुआ? कहाँ तक हुआ काम? नहीं, अभी कवायद तो कुछ भी नहीं है इससे। नहीं। जोड़ में 3 जोड़े तैयार हुए। अच्छा। और एक जोड़ा हमारी जमात बन गई, हमको बहुत अच्छी लगी, तरसीब बनाए थे। उसके बाद जिसे कहा जा रहा है तो ना वो जमात में चले गए, तो फिर वो ड्रॉप हो गई। 2 मरतबा की तश्कील हुई, उसकी मरतबा वो 5 महीने के पूरे मिलकर चले गए। 4 है। अच्छा, 5 महीने के? हाँ 5 महीने के। अच्छा, अभी चलो आने के बाद ठीक है। और लोगों के भी कवायद पूरे कराओ इंशाअल्लाह। एक चिल्ला लगा हुआ है, दूसरे चिल्ले के जल्दी से तैयार करो ताकि कवायद पूरे हों। मस्तूरात की जमातों की भी तकाज़े बहुत है आलम में। चलिए, और 3 चिल्ले की जमात है? 3 चिल्ले की जमात एक चल रही। एक चल रही जी। 2 गए हुए हैं? नहीं, एक ही अभी चल रही वो आओ पूरे 2 साल में। जी। कितनी मस्जिदें हैं 5 अमाल की? 5 अमल की 2 मस्जिद है। 2 मस्जिद कोटगिर में 2 है? 2 ही है। अच्छा, कोटगिर बराबर पे। तो 2 मस्जिदों से नहीं निकाले जमात, या 2 की मिलके एक बनी? वो 2 की मिल जाएगी। एक बनी, तो हर महीना एक भी बने तो 2 के मिलके 18 महीने। हाँ 18 महीने में 20 महीने तकरीबन हो गए। हाँ 20 महीने में 20 जमातें तो होनी चाहिए था, दोनों मिलके भी बनाए तो नहीं? जी। कैसा फिर? इंशाल्लाह कोशिश है। अब है इरादा, मजबूत इरादा करेंगे अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 4 महीने की आवाज। हाँ वही है, तो 4 महीने की चल रही। 4 महीने की आवाज ही लगाना, 4 महीने की तश्कील ही करना है ऐसा। जी जी। अगर चिल्ले के लिए कोई तैयार हो जाए तो कबूल कर लेना, वरना बात तो 4 महीने की हो, बात तो 4 महीने की हो। हिम्मत नहीं होती आप लोगों को 4 महीने की तश्कील करने की? हाँ, कहीं महीना निकल जाऊं बोल के डर जाते क्या? या सामने वाले से मुतासिर हो जाते? सामने वाले से कभी मुतासिर नहीं होना। अगर आप ये देखेंगे बहुत मालदार है, इनके 4 स्कूला है, कंपनी है, इतने दुकाना है, मसरूफ आदमी है, 4 महीने नहीं निकल सकते। अब दूसरे को देखे, इन्हें रोज का करके खाने वाला है मजदूरी, इन्हें कैसा जा सकता 4 महीने? अब ऐसा करे तो कोई भी नहीं जाता, सबको जाना है। मसरूफ से मसरूफ तरीन आदमी को भी निकालना है, उसके जाहिरी हालात को देख के मुतासिर नहीं होना। हमारे हजरत फरमाते कि दाई अगर सामने वाले के हालात को देखकर मुतासिर हो जाएगा तो फिर अपनी बात रखने से, बात कहने से रह जाएगा। बिल्कुल अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करके बात करना है। इन्हें क्या, इससे बड़ा मसरूफ आदमी भी जा सकता 4 महीने, रोज का करके खाने वाला क्या, हर आदमी जा सकता है अल्लाह के रास्ते में 4 महीने।
जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं वो काम करने पीछे हटना नहीं है, तैयार करना है इंशाअल्लाह। सीरत से ये बात साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में एक शख्स इस्लाम लाया, अभी मुसलमान हुआ, और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, क्या हुक्म है मेरे लिए। आपने उसकी तशकील की कि अब आपको जान दे देना है, जाके मैदान गर्म है। देखो, नए मुसलमान अभी इस्लाम लाया, उसकी तशकील कर रहे हैं पूरी जिंदगी की कि जिंदगी दे दो। अरे कर रहे नहीं कर रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशकील। अरे अभी इस्लाम लाया, अभी तो बोल के छोड़ दिए क्या? नहीं है, पूरी जान दे दो बोले, पूरी जिंदगी की तशकील। और आज हमारा हाल यह है कि 40-50 साल के मुसलमान को 4 महीने बोलने के लिए डर रहे हैं। 40 साल से बेचारा रह रहा मुसलमान, 50 साल से, उसको 4 महीने निकलो बोलने हम हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत के साथ दावत दो, सब निकल सकते हैं। और होता कुछ भी नहीं, कुछ होता क्या? ये कायनात कौन चला रहे, खिला रहे किस सबको? कौन? पालने वाले अल्लाह, खिलाने वाले अल्लाह, मसाइल के हल करने वाले अल्लाह। कुछ भी नहीं होता, जो मुकद्दर में वो चलते ही रहता है इंशाअल्लाह, हालात बनते रहते। अल्लाह जाया नहीं करेगा, अल्लाह का काम करने से जाया नहीं होते, और दुनिया और अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह। इसलिए ये हिम्मत के साथ आपको तश्कील करना है 4-4 महीने की, और खूब आवाज लगाना है। अब लगाएंगे आवाज या खामोश रहेंगे? फेरी का कारोबार करने वाला महल्ले में, गांव में जाता, अगर खामोश गुजर गया तरकारी रख लेके, तो जैसा तरकारी लेके घुसा था गांव में, बाहर वैसे निकल जाता है। एक भी तरकारी का कट्टा नहीं बिकता। खामोश गए तो बिक जाता? नहीं बिकता। आवाज लगाना पड़ता, खूब आवाज लगाना। जितनी आवाज लगाएंगा जल्दी से माल खत्म हो जाएंगे, बिक जाएंगे। हम आवाज लगाने में कमजोर हैं, तश्कील करने में कमजोर हैं। इसलिए अब तय करो कि इंशाअल्लाह ये इज्तिमा को उन्वान बना के हर मुसलमान की 4 महीने की तश्कील करेंगे। सब बोलो इंशाअल्लाह, सब तैयार हैं इसके लिए। हर मुसलमान की भी करना है, और खास तौर से चिल्ले वालों को सबको 4 महीने निकालना है। अब ये चिल्ले पे कब तक गाड़ी चलाएंगे? बास तो 20-20 साल से चिल्ले लगा रहे हैं, 10-10 साल से चिल्ले लगा रहे हैं। नहीं, वहां इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 4 महीने में जिंदगी का रुख सही होता है। जिंदगी का रुख सही होता है, समझे? जिंदगी का रुख बोले तो मालूम है, जिंदगी का एक रुख है हर आदमी का। अंदर के जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, उसकी फिक्रें हैं, उसके माल के खर्च करने का अंदाज है, ये सब सही हो जाएगा 4 महीने में। रुख सही होगा। अब जिसके 4 महीने नहीं लगे, अभी रुख ही सही नहीं हुआ, सही रुख पे ही नहीं पड़े। इसलिए सारे चिल्ले वाले इसमें भी अगर कोई है तो वो भी इरादा कर लें, और आप लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह हर ये 4 महीने का जोड़ इसीलिए रखा गया है कि हर चिल्ले वाले को 4 महीने निकालना है इंशाअल्लाह। तैयार है इसके लिए? और इसी तरह से हर सिर्फ एक 4 महीने लगाए हुए हैं तो उनको दूसरे 4 महीने के लिए भेजना है। दूसरे 4 महीने जिसके लगे हुए हैं उनको तीसरे 4 महीने के लिए भेजना है। और 3-4 महीने जिनके लगे हुए हैं, बैरून में लगा हुआ है वक्त, 3 साल हो गए या अभी होना है, सबको कोशिश करें कि सबकी बैरून की तश्कील हो इंशाअल्लाह। ये इज्तिमा से ये चाहा जा रहा है कि हमारा कड़पा का जो इज्तिमा है सूबे का, ये इज्तिमा आलमी इसका नफा हो, आलम को इसका फायदा हो। अगर ये इज्तिमा से बैरून जमातें ज्यादा से ज्यादा निकलेगी, मुल्कों में जाएगी, तो ये इज्तिमा का खैर लेकर जाएंगे। ये इज्तिमा का खैर मुल्कों में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। समझ में आ रही ना? इसलिए बैरून की जमातें निकालना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारा कोई इज्तिमा, कोई जोड़ शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता। शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता, उसका खैर चलते ही रहता है, खत्म नहीं होता, क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। अब ये कड़पा का इज्तिमा क़यामत तक चलते रहेगा। इसका इरादा करो ना, आलम का भी इरादा करो, क़यामत तक का इरादा करो, फिर इंशाअल्लाह ये इज्तिमा को अल्लाह आलमी बना देंगे, इसका नफा आलमी जाहिर होगा। वो कैसे? फरमाया
کہ جیسے گزشتہ پرگی سے 450 سے 500 کے درمیان جماعتیں نکلی ماشاءاللہ، ایسے ہی اللہ کرے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں نکل جائے کڑپا کے اجتماع سے. اب ہزاروں کی جماعتیں نکلیں گی اجتماع سے. اجتماع تو وہاں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا خیر جو ہے اس کا سلسلہ چل پڑے گا. 1000 جماعتیں 2000 جماعتیں جائیں گی، وہ منڈلوں میں، دیہاتوں میں، اضلاع میں، صوبوں میں، ملکوں میں محنت کرے گی. وہاں سے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، نقد جماعتیں بنائیں گی، پھر وہ جا کے محنت کریں گے، وہاں کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ خیر کا قیامت تک چلتا ہی رہے گا. اس لیے ہم کو پوری فکر ہے اور ہمارے کو بہت امید ہے کہ ضلع نظام آباد سے بڑی امید ہے کہ یہاں قواعد پورا کرنے والے، استعداد والے، صلاحیت والے لوگ بہت ہیں. یہاں سے ملکوں کے تقاضے آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں. عالم کے ملکوں والے انتظار میں ہے کہ نظام الدین کی جماعتیں آئیں گی، ہم کو کام سکھائیں گی. اس وقت نظام الدین میں کام کیا طریقہ کیا چل رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، اس طریقے پہ ہمارا کام آ جائے. ابھی ایک دیہات کی جماعت گئی تھی منڈل کی بیرون، ایک ملک کو جانا تھا اس کو، لیکن درمیان میں ایک ملک میں رکنا بھی تھا 1 ہفتہ. اس کو ویسے سہولت تھی جانے میں، تو 1 ہفتے کے لیے وہاں جماعت رکی. جاتے جاتے راستے میں تو وہ ملک کے سارے پرانے جمع ہو کے کہنے لگے کہ اب ہم کو کام بتائیے، کام سکھائیے کہ اس وقت نظام الدین میں کیا چاہا جا رہا ہے، کیا کام کا طریقہ کار بتایا جائے. سارے کام ہم کو بتائیے، مستورات کے کام، بیرون کا کام، طلبہ کا کام، علماء کا کام، سارا کام ہم کو سکھا کے جائیے. اتنا یعنی یہ انتظار میں ہے ملکوں والے. جانے والی جماعت 1 ہفتہ رکی تو پورا ملک استفادہ کیا. اور کون ہے وہ؟ منڈل کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں. اتنی صلاحیتیں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے اس کام کی وجہ سے. دیہات کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کام کے نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ ملکوں کے تقاضے پورے کرنے والے بن گئے. امت میں اتنی استطاعت ہے، وہ استطاعت کو ضائع ہونے مت دو. اسی لیے ہمارے بڑے دعا فرماتے ہیں، ہم دعا میں سنتے رہتے ہیں نا، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو، جان مال کو ضائع ہونے سے بچا لے. ضائع ہونے سے بچنا بولے تو اللہ کے دین پہ لگنا. آج میوات والے ماشاءاللہ ہمت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی مفتی صاحب ہی سنا رہے تھے کہ ایک ساتھی کھڑے ہو گئے حضرت کے بیان پہ، کہنے لگے کہ میں ڈھیلے خرچ کے ساتھ تیار ہوں، جس کو ہم کھلا خرچ کہتے ہیں. حضرت نے پوچھا کتنا خرچ ہے؟ فرمایا 27 لاکھ خرچ ہے. کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ جتنے دن کے لیے آپ بھیج دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ایسا تیار ہو رہے ہیں لوگ، ورنہ یہی مال خواہشات پہ، تقریبات پہ، تعمیرات پہ لگ جائے گا امت کا. کتنے آسان اور کتنا سستا سودا ہے کہ یہ مال امت کی ہدایت پر لگ جائے، اسلام کے چمکنے پر لگ جائے. یہ جذبہ صحابہ کا ہوتا تھا، یہ جذبہ ہم کام کرنے والوں کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ جو عزائم ہے، ارادے ہیں، کام ہے، یہ قربانی سے ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم تشکیل کر رہے ہیں، لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہر ایک کے زبانوں پر ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایک فرد کے عزم سے اضلاع میں کام ہوا، صوبوں میں کام ہوا، ملکوں میں کام ہوا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، سارا ملک کھڑا ہو گیا. ارے ہوا نہیں ہوا؟ ایسے تو ہوا نا. ایک آدمی کھڑا ہوا تو سارا ملک کھڑا ہو گیا. ایک صوبے میں کھڑا ہو گیا تو سارا صوبہ کھڑا ہو گیا. ایک فرد ضلع میں کھڑا ہو گیا تو سارا ضلع کھڑا ہو گیا. ایسی محنتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج ہمارے اندر کمزوری اتنی آ گئی کہ 10-12 ساتھی ایک مسجد کے، 10-12 ساتھی مزیدار جماعت کے، ایک مسجد کے، سب مل کے ایک آواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں. ارے بول رہے نہیں بول رہے، پورے 10-12 مل کے بول رہے ہیں ہماری مسجد کمزور ہے، کام نہیں ہو رہا، ہمارا کام نہیں ہو رہا. یہ باتیں بہت چل رہی ہے. اس لیے یہ کمزوری کی باتیں چھوڑ دو، ہمت کی بات کرو. ایک فرد سے پورے ضلع میں کام ہو سکتا ہے، صوبے میں کام ہو سکتا ہے، ملک میں کام ہو سکتا ہے، تو مسجد میں کام نہیں ہو سکتا؟ ارے بولو، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. عزم اور ارادہ ہونا چاہیے پکا مضبوط ماشاءاللہ، تو پھر کام ہوگا. اس لیے اب عزائم کی نشست ہوگی انشاءاللہ، عزائم کی بات ہوگی. آپ کو صحابہ کے واقعات کے ذریعے ہمت اور
हौसले की बुलंदी की तरगीब दी जाएगी। आप लोग भी अब इरादा, आज़म और हौसला बुलंद करके यहाँ से अज़ाइम करना है कि इंशाअल्लाह हम अब से लेकर इज्तिमा तक ऐसी मेहनत कर डालेंगे कि जो कुछ कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह जो तकाजा दिया जाएगा इज्तिमा का उसको पूरा करेंगे। सब तैयार है इसके लिए इंशाअल्लाह? भाई जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाओ, माशाअल्लाह बैठ जाओ, और अगर आगे जगह हो तो और इसको भी पूरा कर ले। और साथी आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला भरपूर हमारी मदद फरमाए। आ जाइए। हो गया ना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।